ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. So now we will. So yes, can you see my screen? Hare Krishna. So 1.7.1. Prabhu. Yes. Ah, yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Right. So let us read the sloka. Recite the sloka. शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किं करोद्विभुः। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किं करोद्विभुः। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किं करोद्विभुः. So word to word meaning. Saunakaha. Hare Saunaka. Krishna, Prabhu. Mataji? Sorry to interrupt, Prabhu. Yes, ma'am. Prabhu, can you give me once host, Prabhu? Yes, Mataji. 1 minute. Yes, Mataji. Hi, given Mataji. Hare Krishna Mataji. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Given Mataji. Can you give me co-host Mataji to share it? Yes, I can share. Yes. Now, synonym. So word to word meaning. Saunakaha. Sri Saunaka. Uvacha said. Nirgate having gone. Narade Narada Muni. Suta O Suta. Bhagavan the transcendental powerful. Badarayanaha Vedavyasa. Srutavan who heard. Tat his. Abhipretam desire of the mind. Tatah thereafter. Kim what. Akarot did he do. Vibhuhu the great. Translation and purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation. Rishi Saunaka asked, O Suta, the great and transcendentally powerful Vyasadeva heard everything from Sri Narada Muni. So, after Narada's departure, what did Vyasadeva do? It's very important, but very small purport. Purport. In this chapter, so the clue for describing Srimad Bhagavatam is picked up as Maharaj Parikshit is uh, like miraculously saved in the womb of his mother. This was caused by Drauni, means Ashwatthama, son of Dronacharya. So
Acharya Drona's son, who killed the 5 sons of Draupadi while they were asleep, for which he was punished by Arjuna. So before uh, connecting the great epic Srimad Bhagavatam, Sri Vyasadeva realized the whole truth by trance in devotion. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురోః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాం చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సైతం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితం చ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హియర్ ఇఫ్ యు సీ, సో లెట్ మీ రీడ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో, దిస్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ భాష్యం. శౌనక ఋషి ప్రశ్నించెను, ఓ సూత గోస్వామి, ఘనుడును పరమశక్తిమంతుడును అగు వ్యాసదేవుడు శ్రీ నారదముని నుండి సమత్సమును శ్రవణము చేసెను. అట్టి వ్యాసదేవుడు నారదముని నిష్క్రమణము పిమ్మట ఏమి వనర్చెను. భాష్యము. పరీక్షిత్ మహారాజు తన తల్లి గర్భమున మహాద్భుతముగా రక్షింపబడిన వైనముతో శ్రీమద్ భాగవత వర్ణనము ఈ అధ్యాయమునందు ఆరంభమగుచున్నది. ద్రోణాచార్యుని తనయుడైన ద్రోణి అశ్వత్థామ చే అట్టి ఉత్పాతము కలిగియుండెను. అతడు నిద్రించుచున్న 5 ద్రౌపది తనయులను వధించి అర్జునునిచే శిక్షింపబడెను. ఈ శ్రీమద్ భాగవతమును రచించుటకు మొదలు శ్రీ వ్యాసదేవుడు పూర్ణత్వమును భక్తితో సమాధిమగ్నుడై అనుభూతమనర్చుకొనెను. So here, Prabhuji, both languages, Prabhuji, or only one, Telugu, Prabhuji? I think only one is fine to write it. I didn't say any one. Only Telugu. తెలుగులో చెప్పండి చాలు. ఓకే Prabhuji. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ Prabhuji. హరే. సో ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు 6 అధ్యాయాలు కంప్లీట్ అయినాయి. ఈ 6 అధ్యాయాలు దేని గురించి చర్చించాయి, ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పబడుతుంది అనేది ఒకసారి మనము రివీల్ చేసుకుందాము. ఈ మొదటి స్కందంలో ఈ మొదటి 3 అధ్యాయాలు ఋషులు, నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు అడిగినటువంటి 6 ప్రశ్నలకు సమాధానము ఇవ్వబడింది. ఎక్కడి వరకు? మొదటి 3 అధ్యాయాలు. తర్వాత ఈ 6 ప్రశ్నలు కాకుండా ఇంకా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు. ఏమి అడిగారు అంటే 3 ప్రశ్నలు అడిగారు అనమాట. ఆ 3 ప్రశ్నలకి సమాధానంగా 4, 5, 6 చాప్టర్లు, తర్వాత 7వ చాప్టర్లో మొదటి 11 శ్లోకాస్ వరకు అక్కడ సమాధానాలు చెప్పబడినాయి అనమాట. దాంట్లో మొదటి ప్రశ్న వచ్చి శ్రీమద్ భాగవతానికి ఆరంభం ఏంటి అనే ప్రశ్న అడిగారు ఋషులు. ఎవరిని? సూత గోస్వామిని అడిగారు. ఎవరి ద్వారా?
శౌనక ఋషి ద్వారా. సో శౌనక ఋషి వాళ్ళందరికీ, అక్కడ ఉన్న ఋషులందరికీ అధ్యక్షత వహించారనమాట. ఆయన ద్వారా సూత గోస్వామిని అడిగారనమాట. ఏంటది? ఈ శ్రీమద్ భాగవతానికి ఆరంభం ఏంటి అని. అది మొదటి ప్రశ్న అడిగారు. రెండో ప్రశ్న ఏమడిగారు అంటే, పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన యొక్క జీవితం ఎట్లా రక్షించబడ్డాడు, ఆయన యొక్క అంటే కార్యక్రమాలు ఏంటి, ఎలా చేశాడు, ఏం చేశాడు అన్నది రెండో ప్రశ్న అడిగారు. అంటే ఆయన శ్రీమద్ భాగవతం విన్నాడు కదా, ఏం విన్నాడు అన్నది, అంటే దాని గురించి పూర్తిగా కంప్లీట్గా వివరణ అనమాట. అది రెండో ప్రశ్న. మూడో ప్రశ్న ఏంటి? ఎవరు చెప్పారు? సూత గోస్వామి చెప్పారు. అయితే ఇది మూడో ప్రశ్న. దాంట్లో మొదటి ప్రశ్న ఏంటి? శ్రీమద్ భాగవతానికి ఆరంభం ఏంటి అనేది మొదటి ప్రశ్న కదా. రెండోది ఎవరు విన్నారు? పరీక్షిత్ మహారాజు విన్నారు. తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న, మూడో ప్రశ్న వచ్చి ఎవరి నుంచి విన్నారు? సుఖదేవ గోస్వామి నుంచి విన్నారు. సో ఈ మొదటి ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో ఆ మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఈ 7వ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకం నుంచి 8వ శ్లోకం వరకు సమాధానం చెప్పబడింది. కానీ ఇక్కడ మొదటి శ్లోకం ఈరోజు మనం ఏం చర్చిస్తున్నామంటే, వ్యాసదేవులు వారు నారదముని నిష్క్రమించిన తర్వాత వ్యాసదేవులు వారు ఏం చేశారు? ఓన్లీ ప్రశ్నే అంతే ఇందులో. తర్వాత సమాధానం 2వ శ్లోకం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట, 8వ శ్లోకం వరకు. అప్పుడు మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం. తర్వాత మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ 11th తర్వాత 2వ శ్లోకానికి అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. ఏంటి మొదటి శ్లోకము? ఆరంభం ఏంటి శ్రీమద్ భాగవతానికి అన్నదానికి 2వ శ్లోకం నుంచి సమాధానం దొరుకుతుందనమాట. అయితే ఈ శ్రీమద్ భాగవతము ఏం చెప్పబడింది అంటే, క్లియర్గా ఎక్కడ ఆరంభమైందో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బిగినింగ్లోనే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 2వ శ్లోకంలోనే, అంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి చాప్టర్లోనే బిగినింగ్లోనే చెప్పబడింది. ఏంటది? ధర్మప్రోజిత కైతవత్ర నిర్మత్సరాణం సతాం. ధర్మప్రోజిత కైతవత్ర అంటే ఏవైతే అథెంటికేటెడ్ అన్ఆథరైజ్డ్ ఏవైతే రిలీజియస్ అంటున్నారే వాటన్నిటినీ ఎట్లా అంటే అవి లేకుండా, వాటిని దాని గురించి డిస్కషన్ లేకుండా, అంటే ఎట్లా అంటే అవి లేకుండా ఉండంటే తన్ని బయటికి పంపించడం, అట్లాంటి నియమ నిబంధనలు ఏవైనా కావచ్చు, కిక్డ్ అవుట్. సో అట్లాంటి అధర్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అందరినీ కిక్డ్ అవుట్ అనమాట శ్రీమద్ భాగవతం నుంచి. అంటే మొదట్లోనే చెప్పేశారు అదంతా లేదు, ఇది అంతా ప్యూర్ అనమాట. ఇంకా మిగిలినవి ఏవైతే మిక్స్డ్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, దాన్ని అన్నింటినీ కిక్డ్ అవుట్ అనమాట. సో అక్కడే ఆరంభంలోనే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే చూడండి, శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎండ్స్ విత్, సో ఎక్కడ ముగుస్తుంది? దేంతో ముగుస్తుంది? శ్రీమద్ భగవద్గీత సరెండర్ అంటూ కృష్ణ, అక్కడ ముగిసింది, అంతేనా? లాస్ట్లో కదా, 18th చాప్టర్ 66th శ్లోక, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాచుచ. సో అక్కడ ఎండ్ అయింది. ఏది? శ్రీమద్ భగవద్గీత. దేంతో ఎండ్ అయింది? హౌ టు సరెండర్ టు కృష్ణ, అంటే భగవంతుడైనటువంటి దేవాదిదేవుడైనటువంటి కృష్ణుడికి ఎలా శరణాగతి పొందాలి అన్నది
అక్కడ ముగిసింది. ఎక్కడ? శ్రీమద్ భగవద్గీతతో. కురుక్షేత్రం చివర్లో భగవంతుడికి ఎలా శరణాగతి పొందాలో శ్రీమద్ భగవద్గీతలో ముగిసింది. శ్రీమద్ భాగవతం ఎట్లా ఆరంభమైంది? భగవంతుడికి ఎలా శరణాగతి పొందాలో ఆరంభమైంది అనమాట. అక్కడ భగవద్గీత ఎండ్ అయింది, ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆరంభమైంది అనమాట. ఎలా భగవంతుడికి శరణాగతి పొందాలి అన్నది. అందుకే కదా ధర్మ ప్రోజిత కైతవత్ర. సో అంటే అక్కడ ప్రోజిత కైతవత్ర మీన్స్ కైతవ ధర్మ, ఇరిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కిక్డ్ అవుట్, అవన్నీ కూడా. సో అంటే ఇంకా భగవంతుడు ప్యూర్ అనమాట. సో భగవంతుడికి ఎలా శరణాగతి పొందాలో అక్కడ ఆరంభమైంది. ఈ శ్రీమద్ భాగవతము ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, ఎక్కడ ముగుస్తుంది అంటే ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్, నామ, ఈ భగవంతుడి యొక్క నామ ప్రశంసలతోటి ముగుస్తుంది అనమాట. తర్వాత చైతన్య చరితామృతం ఎక్కడ మొదలవుతుంది? చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్. తర్వాత చూడండి, అంటే అది అట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. భక్తికి అనేది మనకి ఎక్కడైనా ముగింపు అనేది ఉంటుందా? భక్తికి భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి సంబంధము, భగవంతుడికి చేసే సేవ, ఎక్కడ ఆ సేవకు అంతం ఉండదన్నమాట. నువ్వు ఎంత సేవ చేస్తే అంత పెరుగుతూనే ఉంటుంది, కానీ ఎక్కడా కూడా అంతం ఉండదు. మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చూస్తే ప్రతిదానికి ఒక అంతం అనేది ఉంటుంది, కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో దేనికి అంతం అనేది ఉండదన్నమాట. మనం ఎంత సేవ చేస్తే అంత భగవంతుడికి ప్రీత్యర్థము, అంటే భగవంతుడి దగ్గర అవుతాం అనమాట. సేవ చేసే కొద్దీ ఇంకా ఆ సేవ, అది ఆ భావం అనేది పెరుగుతుందే తప్ప ఎక్కడ ఆగదనమాట, అంతం అనేది ఉండదన్నమాట. అది చైతన్య చరితామృతం. అంతే చెప్తారు కదా, ఏదేది ఇంటర్మీడియట్ భగవద్గీత, తర్వాత డిగ్రీ శ్రీమద్ భాగవతము, పిహెచ్డి చైతన్య చరితామృతం అని. అంటే ఒకటి ఎండ్ అయితే ఇంకోటి మొదలవుతుందన్నమాట. భగవద్గీత ఎలా భగవంతుడికి శరణాగతి పొందాలో అక్కడ ముగిసింది. భాగవతం స్టార్ట్ అయింది, భగవంతుడు ఎలా శరణాగతి పొందాలో అక్కడ ఆరంభమైంది శ్రీమద్ భాగవతంలో. తర్వాత భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని ఎలా మనం కీర్తించాలన్నది ఈ మొత్తం అంతా కీర్తించిన తర్వాత అక్కడ ముగుస్తుంది అనమాట శ్రీమద్ భాగవతం. తర్వాత చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్ అక్కడ ఆరంభం అవుతుంది. అంటే చూడండి, ఇంకా మనం చాలా చాలా భక్తిలో మనము ఎదగాలి. మనం చాలా చాలా అంటే తక్కువలో ఉన్నాం. సో కాబట్టి అంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని సిన్సియర్గా జపించే స్థాయికి మనం వెళ్ళాలి. అప్పుడు భగవంతుడి మీద మనకి ఆ భావము, ప్రేమ అనే ఆ భావాలు మనకి కలుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువుకి ఏముంటుంది? ఆరంభము, అంతము ఉంటుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో దేనికి కూడా ఆరంభము, అంతము అనేది ఉండదన్నమాట. అదే భక్తికి ఉన్నటువంటి శక్తి. అందుకే మనం భక్తి చేయాలని ఎందుకు చెప్తారంటే ఇందుకే అనమాట, శాశ్వతత్వాన్ని పొందడానికి. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ వస్తువైనా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ఉంది, ఈ మొబైల్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఈ మొబైల్కు ఏముంటుంది చెప్పండి? ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ ఉంటుందా? ఆరంభమైన ఒక డేట్ ఉంటుంది, తర్వాత మళ్ళీ ఇది పాడైపోతుంది, దీనికి ఒక డేట్ ఉంటుంది. అంటే ఆది అంతం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. అదెందుకు? ఈ శరీరమే తీసుకోండి, ఈ శరీరానికి పుట్టుకుంది, దానికి ఒక డేట్ ఉంది, పుట్టింది. తర్వాత ఈ శరీరం ఒకరోజు మరణిస్తుంది.
అవునా? దానికి ఒక డేట్ ఉంటుంది, అది అంతం ఉంటుంది ఈ శరీరానికి. అయితే మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము శ్రీమద్ భాగవతము చెప్తుందనమాట. ఏం చెప్తుందంటే 2వ స్కందంలో 3వ అధ్యాయంలో 17వ శ్లోకం చెప్తుంది. ఏం చెప్తుంది అంటే ఆయుర్హరతి ఆయుర్హర ఆయుర్హరహతి వైపుంసాము వైపుంస వైపుంసాముద్యన్నస్తం చయన్నసౌ తస్యర్థే యత్ క్షణోనీత ఉత్తమ శ్లోక వార్తయా. ఆయుర్హర్హతి వైపుంసాం అయుద్ధన్నస్తం చ ఆయుర్ అర్హతి వైపుంసాముద్యన్నస్తం. సో ఆయుర్హర్హతి మీన్స్ ఇక్కడ మన ఆయువు అనేది హరించిపోతుంది. ఎట్లా హరించిపోతుంది? ప్రతి క్షణము ఈ ఆయువు అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎట్లా తగ్గిపోతుంది అంటే ఈ శ్లోకం ద్వారా ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతిరోజు సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు, అస్తమించాడు అంటే, ఉదయించడం అస్తమించడం జరిగింది అంటే మనము దాని అర్థం ఏంటి? మనము ఒకరోజు మరణానికి దగ్గర అయ్యాము. ఒకరోజు సూర్యుడు ఉదయించాడు, ఒకరోజు అస్తమించాడు అంటే ఒకరోజు మనము మరణానికి దగ్గరయ్యాము. తర్వాత ఇంకో రోజు సూర్యుడు ఉదయించాడు, అస్తమించాడు, ఇంకొక రోజు మరణానికి దగ్గరయ్యాము. మళ్ళీ సూర్యుడు ఉదయించాడు, అస్తమించాడు, ఇంకొక రోజు మరణానికి దగ్గరయ్యాము. అంటే ఇది మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే ప్రతిరోజు, ప్రతి క్షణము, ప్రతి సెకండ్ మనం మరణానికి దగ్గర అవుతున్నాం. మనం జనరల్గా మన ఆలోచన ఏముంటుంది అంటే మనము జీవితంలో ఎదుగుతున్నాను అని అనుకుంటున్నాం. ఎదగట్లేదు, మరణానికి దగ్గర అవుతున్నాం. సో ఒక డబ్బులు సంపాదించాము, అదే అందరూ ఏమనుకుంటారు? పెరిగి పెద్ద అవుతున్నారు అనుకుంటున్నారు. పెరిగి పెద్ద అవ్వట్లేదు, పుట్టిన క్షణం నుంచినే మరణానికి దగ్గర అవుతున్నాము. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పుట్టిన క్షణం నుంచినే మరణానికి దగ్గర అవుతున్నాం. ఒకరోజు వెళ్ళిపోతుంది జీవితంలో. కానీ అందరూ ఏం ఆలోచనలో ఉంటారు? పిల్లోడు పెరిగి పెద్ద అవుతున్నాడు, వాడిని స్కూల్కి పంపించాలి, చదువుకోవాలి, బాగా చదువుకున్న తర్వాత మంచి ర్యాంక్ రావాలి, తర్వాత మంచి ఉద్యోగం రావాలి, ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత మంచి జీతం రావాలి, తర్వాత మంచి అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేయాలి, వాళ్ళకి మంచి పిల్లలు పుట్టాలి. ఇదే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరే 99% భౌతిక ప్రపంచంలో అందరి ఆలోచన ఇదే. ఎవరో అదే అంటారు కదా. అందుకే ప్రభుపాద వారు ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి అని చెప్పి ఒక ఒక అద్భుతమైనటువంటి సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చాడు. ఏంటది? వీటన్నిటికీ కూడా అతీతంగా బయటపడేయడానికి ఒక సిస్టమ్ తెచ్చాడు. ప్రపంచంలో ఏ వ్యవస్థ లేదు, ఇంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యవస్థ ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు. ప్రభుపాద వారు ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేశారు అమెరికాలో. ఎవరైనా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి సిస్టమ్ కనుక తేగలిగితే, దీనికంటే కొంచెం గొప్పదే అని గన ఎవరైనా అందరి ఆధ్యాత్మిక సంస్థలకి ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేశారు. మీరు తేగలిగితే నా సంస్థని మీ దాంట్లో కలిపేస్తానని చెప్పాడు. ఒక్కడంటే ఒక్కడు కూడా ముందుకు రాలేదు. వాళ్ళకి తెలుసు ఏంటది, మనం ఓడిపోతామని, మనం ప్రభుపాద ముందు తట్టుకోలేమని. అంత పవర్ఫుల్ అనమాట ఈ ఇస్కాన్ మూమెంట్ అనేది. ఏ వ్యవస్థ లేదు ఇంకా. సో కాబట్టి అంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యవస్థ మన కోసం, మనలాంటి బద్ధజీవుల కోసము ఈ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు ప్రభుపాద వారు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకొని మనము ఈ ఏదైతే భగవంతుడి కృపకి మనము పాత్రలు అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ప్రతి మూమెంట్, ప్రతి క్షణం ఏమవుతుంది? మనము మరణానికి దగ్గర అవుతున్నాం. మనం చూస్తూనే ఉంటాం, ఎంతోమంది చనిపోతుంటారు, అయినా కూడా మరణం వాళ్ళకి, నాకు కాదు అని మనకు భావన. సో ఇది మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. అంటే దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? సపోజ్ ఒక ఆఫీసులో మనం చూడొచ్చు, ఆఫీసులో కానీ లేదా ఇళ్ళల్లో కానీ ఏడని చూడొచ్చు, ఒక క్యాలెండర్ ఉంటుంది.
దే ఆ, ఆచార్యులు మనకి దాంతో పోలుస్తారు. ఎట్లా అంటే క్యాలెండర్ డేట్స్ ఉంటాయి. డేట్ అది ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ డే అయిపోతేనే ఏం చేస్తారు, ఆ పేపర్ని చించేసి పడేస్తారు. అవునా? అలా మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అయిపోతేనే చించేస్తారు పడేస్తారు, మళ్ళీ డే చించేస్తారు పడేస్తారు. ఫైనల్గా ఇయర్ అయిపోయేటప్పటికి ఏమవుతుంది, చించేయడానికి పేపర్ ఉండదు. అవునా? క్యాలెండరే ఉండదు. అలానే మన జీవితం కూడా. అంటే దానికంటూ ఒక డేట్ ఉంది. ఆ క్యాలెండర్కి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమైపోతుంది, క్యాలెండర్ డిసపియర్ అయిపోతుంది. ఆ, కనిపించకుండా పోతుంది అనమాట క్యాలెండరే. అలానే మన జీవితం కూడా. సో ఒక రోజున మన జీవితము ముగిసిపోతుంది. సో దీన్ని ఎలా దేంతో పోలుస్తున్నారు, కాల సర్పంతో పోలుస్తున్నారు. ఈ సర్పంతో పోలుస్తున్నారు మన జీవితం అనేది. సర్పం అంటే ఈ కాలము అనే సర్పము మన జీవితాన్ని మింగేస్తుంది. ఎట్లా అంటే మనం ఒకసారి ఇది కనిపిస్తుందా నా స్క్రీన్? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, 1 minute. హరే కృష్ణ కనిపిస్తుందా? ఇంకా లోడ్ అవుతా. ఎస్ ప్రభుజీ, ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఆ. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ కాలం ఏమైంది, కాలం అనేది సర్పము ఏమైంది, ఒక కప్పని కాళ్ళ వరకు పట్టుకునింది. తర్వాత ఏమైంది, ఆ కప్పని నడుం వర ఆ, ఇంకొక కప్పని ఇంకొక పాము ఏమైంది, నడుం వరకు పట్టుకునేసింది, నడుం వరకు వెళ్ళిపోయింది. ఇంకొకటి ఆల్మోస్ట్ మెడ వరకు పట్టుకునేసింది. అంటే కొందరి జీవితము ఆ కాలము కాళ్ళ వరకే, ఆ కాళ్ళ వరకే ఆ, పాము పట్టుకునింది. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంకా కొంత ఎక్కువ టైం ఉంది అని, కొంత టైం ముగిసిపోయింది అని అంటే అనుకుంటారు కదా. అంటే పిల్లలు ఏంది, పిల్లలకి ఇంకా చాలా టైం ఉంది అనుకుంటారు కదా. చాలా టైం ఉంది కరెక్టే, కానీ కాళ్ళ వరకు ముగిసిపోయింది ఆల్రెడీ. ఒక పిల్లలు 15 సంవత్సరాల్లో 20 సంవత్సరాలు వచ్చిందంటే అర్థమైంది, కాళ్ళ వరకు సమయం అనేది మింగేసింది ఆల్రెడీ. ఆ తర్వాత కొంతమంది మధ్య వయస్కులు, అంటే పెళ్ళయి పిల్లలు ఉన్నారు, సగం జీవితమే కదా, ఇంకా టైం చాలా ఉంది అనుకుంటారు కదా. టైం చాలా ఉండే తర్వాత సంగతే, కానీ సగం జీవితము మింగేసింది. ఏంటది, కాలసర్పం సగం జీవితాన్ని మింగేసింది. ఉన్నదే సగము, ఇంకా టైం చాలా ఉంది అని అని భావన. తర్వాత ఇంకొంతమంది ముసలోళ్ళు అయింటారు కదా, ఆ ముసలోళ్ళు అయిన తర్వాత ఏంటి, ఇంకా అప్పుడేనా, ఇంకా ఉంది కదా టైము, భగవద్గీత ఏదైనా చదవమని లేకపోతే రామాయణం చదవమని ఏమైనా చెప్తే కనుక ఇప్పుడే ఎందుకు, 50 సంవత్సరాలే వచ్చింది, ఇంకా ఇంకా టైం ఉంది కదా. ఆ, నేను నడవలేని స్థాయిలో కూర్చొని మంచిగా చైర్లో కూర్చొని చదువుతాను అనుకుంటారు. కానీ ఏమైంది, మెడ వరకు ఆల్రెడీ కాలం మింగేసింది, ఒకరోజు మృత్యు వచ్చేస్తుంది. సో ఇది అర్థం అవ్వదు మనకి. ఏంటంటే మనం ఇవన్నీ ఎందుకు మనకు అర్థం అవ్వట్లేదు, ఈ శ్రీమద్ భాగవతం మనకి క్లియర్గా చెప్పబడుతుంది కదా, కానీ మనకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అర్థం అవ్వట్లేదు చెప్పండి? మనం మాయలో ఉన్నాం. మాయలో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభుజీ. కరెక్ట్. సో మనకి ఇప్పుడు రైట్, సో అంతే కదా, రైట్. సో మనము ఆ మాయలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇది ఆ, ఆ, ఎట్లా అంటే జీవితం అనేది ఆ, అంటే ఇలా చేస్తేనే అదే జీవితం అనుకున్నాం. అంటే మనము శరీర భావనలో ఉన్నాం.
సో నేను ఈ శరీరము అన్న భావనలో ఉన్నాం కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఆ ఆ శరీరాన్ని పోషించాలి కదా, దానికోసం ఏదో కష్టపడాలి కదా, చేయాలి. అదంతా చేస్తుంటే ఇక్కడ సమయం అయిపోతుంది, ఒకరోజు మృత్యు వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. సో కాబట్టి మనకు అర్థం అవ్వాలి అనేది ఏంటంటే, ఆ, ఈ ఈ జీవితం అనేది, ఈ ఆ, కాలము మన జీవితాన్ని మింగేస్తుంది అన్నది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. సో రోజు రోజు గడిచే కొద్దీ మనము మృత్యువుకి దగ్గర అవుతున్నాం అన్నమాట. అర్థమవుతుంది కదా. సో అంటే ఆ, మనకి తెలియదు అనమాట, అదే కాలం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట, వెళ్ళిపోతుంటుంది. మన సమయం మనము మరణానికి దగ్గర అయిపోతుంటాం. సో కాబట్టి మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో క్లియర్గా ఇది చెప్పబడింది. అయితే మరి ఆ, ఎలా దీని నుంచి బయటపడడం? ఎవరైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆశ్రయిస్తారో, శ్రీమద్ భగవద్గీతను ఆశ్రయిస్తారో, వాళ్ళు వీటి నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ మనము బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నిన్న వేణుమాధవ్ ప్రభు లెక్చర్ కూడా ప్లే చేశారు కదా, ఎంత చక్కగా అక్కడ శ్లోకాస్ చెప్పబడే ప్రభు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. 12th చాప్టర్లో 8th శ్లోక నుంచి 12th శ్లోక వరకు. సో ఒక సీక్వెన్స్గా మనము ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతాం అన్నమాట, స్టెప్ బై స్టెప్. సో అలా ఒకవేళ పొరపాటున ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో, ఈ జన్మలో సపోజ్ వాళ్ళకి అది జరగలేదు అనుకుందాం, ఇంకో జన్మలో జరుగుతుంది, ఆ జన్మలో జరుగుతుంది, ఇంకో జన్మలోనే జరుగుతుంది, కంప్లీట్ అవుతుంది ఆ భక్తి అనేది, అది కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. సో మనం చేయాల్సింది ఆశ్రయం తీసుకోవడం ఒకటే మన బాధ్యత. అలా తీసుకున్నామంటే ఆ శ్రీమద్ భాగవతం మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోద్ది. చాలా చక్కగా వేణుమాధవ ప్రభు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా దాంట్లో. అంటే ఆ సేవ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఒకరోజు టెంపుల్కి వస్తారు, మొదలవుతుంది, రావడం మొదలవుతుంది ఫస్ట్. ఆ తర్వాత రోజు చేస్తుంటే అందరూ చాంటింగ్ చేసే చూసి ఆ వ్యక్తి అడుగుతాడు, ఏంది ప్రభుజీ మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారంటే భగవంతుడి యొక్క సేవ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు, మరి మీరు ఏమన్నా చేస్తారా అని అడిగినప్పుడు, ఓకే ప్రభు చేస్తాను అంటారు కదా. అంటే అది ఏమైంది చూడండి, ఫస్ట్ రావడం జరిగింది టెంపుల్కి, తర్వాత ఏమైంది, నేను కూడా జపం చేస్తానన్న భావన కలిగింది. అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తారు, 2 రౌండ్లు చేస్తారు. అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తారు, అరే అందరూ 4 చేస్తున్నారు, అందరూ 8 చేస్తున్నారు, కొంతమంది 16 చేస్తున్నారు, అరే నేను ఇంకొక 2 రౌండ్లు ఎక్కువ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది 4 రౌండ్లకు వస్తారు. అది ఎలా జరుగుతుంది చెప్పండి? శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క షెల్టరే, భక్తుల యొక్క సాంగత్యము, అవునా కదా. సో అట్లా రావడం మొదలవుతుంది, జపం చేయడం మొదలవుతుంది, అక్కడి నుంచి 16 మాలలకు వస్తారు, అక్కడి నుంచి దీక్ష స్థాయికి వస్తారు. ఇంక చూడండి అలా పెరుగుతూనే ఉంటుంది, ఎక్కడ ఏం తగ్గదు, రోజు రోజుకు అడ్వాన్స్ అవుతారు. అది మనకు తెలియకుండానే ఆ భక్తుల సాంగత్యం అనేది కానీ, లేకపోతే శ్రీమద్ భాగవతం షెల్టర్ కానీ, ఇదన్నీ కూడా మనల్ని తీసుకెళ్తాయి ముందుకి, మనకు తెలియదు అది. సో అందుకే భక్తి చేయండి అని ఎందుకు చెప్తారంటే ఇందుకే అనమాట. సో అయితే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం, అదే శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి ఆ నైమిషారణ్యంలో శ్రీమద్ భాగవతం గురించి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు సూత గోస్వామిని అడుగుతారు కదా సౌనక ఋషి. ఆ ఋషులు అందరికీ ఆతిథ్యం వహించినటువంటి సౌనక ఋషి అడుగుతారు, ఏంటది, శ్రీమద్ భాగవతం ఎక్కడ ఆరంభమైంది అని అడుగుతారు కదా. సో అది అలా అడిగినప్పుడు ఎక్కడ ఆరంభమైంది అనేదానికి మనకి ఈ 7వ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకం నుంచి సమాధానం చెప్పబడుతుంది. అది తర్వాత చూద్దాము, రేపు చెప్తారు ప్రభు. సో ఏంటి దానికి సమాధానం అనేది ఈ 2వ శ్లోకం నుంచి 8వ శ్లోకం వరకు ఆ సమాధానం అనేది చెప్పబడింది. అయితే
మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బాగా ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఏమని? శ్రీ నారదముని శక్తిమంతుడు వ్యాసదేవుడు శ్రీ నారదముని నుండి సమస్తమును శ్రవణము చేసెను. అట్టి వ్యాసదేవుడు నారదముని నిష్క్రమణము పిమ్మట ఏమి వనర్చెను అంటే ఏమి చేశాడు అని ఎవరు శౌనక ఋషి సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారనమాట. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వ్యాసదేవులు కూడా ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఏమడిగారు? ఇలానే నారదమునిని అడిగారు లాస్ట్ చాప్టర్లో, 6th చాప్టర్లో. ఓ గురుదేవా, నీవు భక్తి వేదాంతుల సాంగత్యం తీసుకున్న తర్వాత ఆ భక్తి వేదాంతులు వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీ పరిస్థితి ఏంటి, నువ్వు ఏం చేశావు అని అడిగారు కదా. నా వ్యాసదేవుల వారు నారదముని అడిగారు కదా. సో భక్తి వేదాంతాలు వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వేం చేశావు అని వ్యాసదేవులు నారదముని వారిని అడిగారు. అదే ప్రశ్న ఇప్పుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అలాంటి ప్రశ్నే అడుగుతున్నారు. ఏమని? నారదముని నిష్క్రమించిన తర్వాత వ్యాసదేవులు ఏం చేశారు, మీరేం చేశారు? నారదముని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వ్యాసుదేవుల వారు ఏం చేశారు అని శౌనక ఋషి వారు సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారు. సో అదే ప్రశ్న ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ సో ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం వచ్చి నెక్స్ట్ 2వ శ్లోకం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తారు. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఆరంభం అయింది. సో ఎలా ఆరంభమైంది? ఏదైతే కైటవ ధర్మ అంటే స్పెక్యులేషన్ మీన్స్ వాళ్ళంతకు ఏదది ఏమంటారు, సొంత కవిత్వం అంటారు కదా, అలాంటి సొంత కవిత్వాలు రాసి దాన్నే ధర్మం అనుకొని చేస్తుంటారు కదా, వాటన్నిటినీ కిక్అవుట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ శ్రీమద్ భాగవతం. ఆ ప్యూర్గా ఉన్నటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చర్చించడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఎక్కడ ఆరంభమవుతుందంటే పరీక్షిత్ మహారాజు ఏమి అడిగాడు ప్రశ్నలు, తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజు ఎలా రక్షించబడ్డాడు అన్నది ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు కదా. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు తన తల్లి గర్భమున మహా అద్భుతముగా రక్షించబడిన వైనముతో శ్రీమద్ భాగవతం వర్ణన ఈ అధ్యాయం నందు ఆరంభమవుతున్నది. ఎక్కడ ఆరంభమవుతుంది? ఈ అధ్యాయంలో శ్రీమద్ భాగవతం గురించి వర్ణన ఆరంభమవుతుంది. ఈ అధ్యాయంలో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది శ్రీమద్ భాగవతం అని. అయితే ఎలా పరీక్షిత్ మహారాజు రక్షించబడ్డాడు అన్నది మనకు సుఖదేవ గోస్వామి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కదా పరీక్షిత్ మహారాజుకు. అయితే ఇక్కడ శౌనక ఋషి అడుగుతున్నారు సూత గోస్వామిని, ఆ శ్రీమద్ భాగవతం ఎక్కడ ఆరంభమైందంటే అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయంలో ఆరంభమైందని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే ఈ అధ్యాయం అంటే ఇక్కడ ఎట్లా, ఈ అధ్యాయం ఏంటిది? ద్రోణసుతుని దండనం. అంటే ద్రోణసుతుడు అంటే అశ్వత్థామ, ద్రోణాచార్యుని యొక్క కొడుకు. అశ్వత్థామని అశ్వత్థామకి దండన జరిగింది. అంటే పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఎవరిచ్చారు? అర్జునుడు ఇచ్చాడు. ఎందుకు ఇచ్చాడు? అశ్వత్థామ ఏం చేశాడంటే పాండవులు ఉన్నారు కదా, ఆ పాండవుల యొక్క కొడుకులు ఉన్నారు కదా, 5 మంది కొడుకులు ఉప పాండవులు ఉన్నారు కదా. సో ఆ ఉప పాండవుల్ని ఏం చేస్తాడు, ఈ అశ్వత్థామ ఏం చేస్తాడు, నిద్రపోతుంటే చంపేస్తాడు. తెలుసు కదా, 5 మంది ఉప పాండవుల్ని వాళ్ళు నిద్రపోతుంటే గొంతులు కట్ చేసేస్తాడు అనమాట. ఎవరు? అశ్వత్థామ. అయితే దాన్ని చూసి అప్పుడు అర్జునుడు
ఇంకా అశ్వత్థామ పారిపోతుంటే ఇంకా అర్జునుడు వెళ్ళేసి తీసుకొని పట్టుకొస్తాడనమాట. జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకొస్తాడనమాట. ఈడ్చుకొచ్చి అక్కడే చంపేస్తాం అనుకుంటాడు, కానీ ఈడ్చుకొచ్చి ద్రౌపది దగ్గరికి తీసుకొచ్చి పడేస్తారనమాట. అక్కడ దండిస్తారు. అయితే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఈ 5 మంది ఉప పాండవుల్ని అశ్వత్థామ గొంతులు కట్ చేసేస్తాడు. కట్ చేస్తే దానికి దండన చేస్తారు. ఎవరు? అర్జునుడు చేస్తాడు. అయితే ఈ 5 మంది ఉప పాండవులు ఎవరు? 5 మంది ఉప పాండవులు ఎవరు అంటే ప్రతివింధ్య, సుతసోమ, శృతకీర్తి, శతానిక, శృతకర్మ. ఈ వీళ్ళ 5గురు ఉప పాండవులు. ప్రతివింధ్య, సుతసోమ, శృతకీర్తి, శతానిక, శృతకర్మ. అంటే ఎవరు? ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతివింధ్య వచ్చి ద్రౌపదికి తర్వాత ధర్మరాజుకి, యుధిష్ఠిర మహారాజుకి పుట్టినటువంటి కొడుకు. ద్రౌపదికి యుధిష్ఠిర మహారాజు పుట్టిన కొడుకు ఎవరు? ప్రతివింధ్య. తర్వాత సుతసోమ ఎవరికి? ద్రౌపదికి భీముడికి పుట్టినటువంటి కొడుకు వచ్చి సుతసోమ. తర్వాత శృతకీర్తి వచ్చి ద్రౌపదికి అర్జునుడికి పుట్టినటువంటి కొడుకు వచ్చి శృతకీర్తి. తర్వాత శతానిక వచ్చి నకులుడికి ద్రౌపదికి పుట్టినటువంటి కొడుకు శతానిక. తర్వాత శృతకర్మ. శృతకర్మ ద్రౌపదికి సహదేవుడికి పుట్టినటువంటి కొడుకు అనమాట. ఈ 5 మంది కొడుకుల్ని వాళ్ళు నిద్రపోతుంటే, చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు, అయితే నిద్రపోతుంటే ఈ అశ్వత్థామ వాళ్ళ యొక్క గొంతు కట్ చేసేస్తారనమాట. గొంతు కట్ చేసేస్తే అప్పుడు ఈ అర్జునుడి చేతి దండించబడతారనమాట. శిక్ష వేస్తారు వాళ్ళు, అర్జునుడు. సో అలా ఈ శ్లోకం ఆరంభమవుతుందనమాట. అంటే ఈ చాప్టర్ అనేది అలా స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ దండనం జరిగింది చూడండి. ఆ తర్వాత ఆ కోపంతో ఏం చేస్తాడు అశ్వత్థామ? అది ఎవరు? ఉత్తరా గర్భంలో ఉన్నటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు ఉంటారు కదా, దానికి ఏం చేస్తారు? బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదిలిపెట్టేస్తారనమాట. దాన్ని అప్పుడు భగవంతుడు రక్షిస్తాడు. ఎలా రక్షిస్తాడో ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. అక్కడ ఆరంభమవుతున్నాడు భగవంతుడు ఎలా రక్షిస్తాడు అనేది. ఉత్తరా గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఈ పరీక్షిత్ మహారాజును అందుకే ఎట్లా రక్షించాడు అని చెప్పి ఆ వైభవంతో శ్రీమద్ భాగవతం వర్ణన అనేది ఈ అధ్యాయం నుండి ఆరంభమవుతున్నది అని చెప్పి ప్రభుపాద వారు ఈ శ్లోకంలో మనకి వివరించారనమాట. దీనికి సమాధానంగా మనకి 2వ శ్లోకములో అక్కడ సమాధానం చెప్పబడింది. ఏంటి దానికి సమాధానం అనేది అక్కడ ఆరంభమవుతుందన్నమాట. హరే కృష్ణ. సో నేను ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకున్నా, ఏమైనా ఇంకా ప్రశ్నలున్నా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం, లేదంటే కన్క్లూడ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Hare Krishna Prabhuji. Thank you so much for your wonderful class.